اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو تمہیں میں سے تمہارے درمیان ایک رسول آیا ہے، ایسا رسول جو تمہارے لیے حریص ہے، تمہارے اوپر کوئی معاملہ اگر سختی والا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا نبی سب سے پہلے اپنے اوپر مصیبت محسوس کرتا ہے، اپنے اوپر شاق محسوس کرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ محمد رسول اللہ اس مشکل کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے۔ حریص علیکم، اور تمہاری فلاح و بہبود کا، تمہاری کامیابی کا وہ لالچی ہے، وہ چاہت مند ہے، وہ حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر وہ رحم کرنے والا اور مشفق ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ آدمی جہنم سے بچ جائے، آدمی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں جہنم سے بچ جائے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے تربیت کرتے تھے، بڑے اچھے انداز سے لوگوں کو بناتے تھے اور سنوارتے تھے۔ آئیے آخر میں ایک حدیث اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤں کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے فکر مند رہا کرتے تھے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری مثال اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی آگ کو جلاتا ہے۔ مثال دے کر کے سمجھائے، میری مثال اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے استوقد نارا، جس نے آگ کو جلایا، جس نے آگ کو روشن کیا۔ فجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع فيها يقعن في النار۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب آگ جل کر کے روشن ہو گئی، اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا۔ فجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار، لہذا ارد گرد میں جو چرند اور پرند، جو حشرات الارض ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے جو آگ کے اندر داخل ہوتے ہیں، یزعن فیہا، اس آگ کے اندر جا کر کے گرنے لگے۔ ذرا مثال کو سمجھ رہا، اللہ کے نبی جہنم کی آگ سے کیسے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، ہمیں کیسے شفقت کر رہے ہیں اللہ کے نبی، کس طریقے کے فکر مند ہیں۔ کہہ رہے ہیں ایسا فکر مند میں ہوتا ہوں جس طریقے سے آگ جلانے والا جب کیڑے اس کے اوپر آ کر کے گر رہے ہیں اس آگ پر تو وہ آدمی اس کو بچا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے اگر برسات ہوتی، ابھی کوئی کیڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لائٹیں جو جل رہی ہیں، یہ بلب جل رہا ہے، اگر ابھی بارش ہوئی ہوتی تو اس پر اتنے کیڑے آتے کہ آدھے نیچے پڑے ہوتے اور آدھے اس لائٹ پر لگے ہوئے ہوتے۔ یہ ایک عادت ہے کیڑوں کی۔ اور اس سے پہلے ہم سلنڈر کے ہنڈے جو جلاتے ہیں، اس بلب پر، اس ٹیوب لائٹ پر تو ہو سکتا ہے ان کی جان بچ جائے، لیکن اس گیس کے سلنڈر پر یا مٹی کے تیل سے جو ہم کبھی گیس جلایا کرتے تھے، اس کے مینٹل پر اگر یہ آ کر کے بیٹھ جائیں تو ان کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک آگ جلانے والا ان کو ہٹا رہا ہے، دور کر رہا ہے کہ یہ جلے نہیں، لیکن وہ آدمی ادھر ہٹاتا ہے اور ادھر آ کر کے اس ہنڈے پر گرتے ہیں اور اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اے لوگوں میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر آگ سے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے لوگوں، جس طریقے سے آگ جلانے والا ان
कीड़ों को उस आग से बचा करके उनको जलने से बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें तुम्हारी कमरे पकड़ पकड़ करके जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वाना आखिजुम बिहुजजिकुम अनिन्नार, मैं तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने के लिए तुम्हारी कब्रें पकड़ पकड़ करके खींचने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्या हो रहा है? वअंतुम तख्तहिमून फीहा, लेकिन तुम हो कि उसी में गिरने की कोशिश कर रहे हो, उसी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हो। बुखारी शरीफ की रिवायत है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस तरीके से हमें समझा दिया, अच्छे अंदाज से भी समझाया, सख्ती के साथ में भी समझाया। कुरान भी सख्ती के साथ में भी हमें बता रहा है, नरमी के साथ में भी हमें बता रहा है। लेकिन मुसलमान अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को छोड़ करके जहन्नम में भागता नजर आ रहा है। नमाजों के लिए कहो लोगों नमाजें पढ़ो, जहन्नम से बच जाओगे। लोगों अल्लाह की इबादत करो, जहन्नम से बच जाओगे। लोगों इमाम कायनात की तरबियत के साए में अपनी जिंदगी गुजारो, जहन्नम से बच जाओगे। जुमा का खुतबा सुना, कुछ समझ में आया, लेकिन पलट करके जब दुनिया में दाखिल हुए सब भूल गए और उसके बाद जहन्नम में गिरने की कोशिश कर रहे हैं। नमाजें नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते। मेरे भाइयों, कितने लोग सोच रहे होंगे माह अप्रैल के अंदर रोजे शुरू हो रहे हैं, इतनी गर्मी में रोजे कैसे रखे जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे तो आखिरत के जहन्नम का मंजर बड़ा हौलनाक है, बड़ा खतरनाक है। उस जहन्नम की हौलनाकी से इमाम कायनात ने कहा, मैं तुम्हारी कमरे पकड़ पकड़ करके बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम हो कि उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे नौजवान रोजे नहीं रखेंगे, बहुत सारी नौजवान लड़कियां रोजे नहीं रखेंगी। मेरे भाइयों, इबरत पकड़ना, उस जहन्नम से बचने की कोशिश करना। कोई पता नहीं है कब आपकी मौत का नक्कारा बच जाए, कब आप दुनिया से चले जाए और आपका खात्मा हो जाए। अगर आपने जहन्नम से बचने वाले अमल किए होंगे तो आप जहन्नम से बच जाएंगे, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और अगर आपने ऐसे अमल नहीं किए तो मेरे भाइयों, जहन्नम से बचना मुश्किल होगा। लिहाजा हम सबक हासिल करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जो तरबियत की है, तरबियत को सीखे। अल्लाह के नबी ने सहाबा के अंदर जो तरबियत की, उन सहाबा ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल करके अपनी जिंदगी को बेहतरीन जिंदगी बना लिया और फिर उसी अंदाज के तरबियत करने वाले वो सहाबा भी बने। हम भी वैसे ही बने, अपनी जिंदगियों को संवारें, अपनी जिंदगियों को अच्छा बनाएं और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मानों में मानने वाले बन जाएं, आपको जानने वाले बन जाएं, आपको मानने वाले बन जाएं। मेरे भाइयों, अगर हकीकत में अल्लाह उसके रसूल से अगर हम अपना ताल्लुक जोड़ लें, अगर अल्लाह के करीब आ जाए, हम अपना भरोसा सही कर लें, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बीका नहीं कर सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारे इलाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा।